10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕਬਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਰੈਸਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, किवें हो तुसीं सारे? अल्लाह पाक तुहानूं खुश रखे, आबाद रखे, तुहाडे दस्तरखान हमेशा खाणिਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੈਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕਬਾਬ। ਹੈ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕਬਾਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਨੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਸਣ ਪਿਆਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਾਈ ਕਰ ਗੋਲਡਨ ਕਰਕੇ ਵੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਦੀ ਮੈਂ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਾਂਗੀ। ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੀ ਆ। ਪਿਆਜ਼ ਪਿੰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਥੋਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਵੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਜਰਾ ਪਿਆਜ਼ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ 5-6 ਕਲੀਆਂ ਮੈਂ ਥੋਮ ਦੀਆਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਦਰਕ ਦੀ ਪੇਸਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਈਸ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਇਹਦੇ 1 ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਟ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਪੇਸਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਪੇਸਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਬਾਬ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਗ੍ਰੇਵੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਲਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੋਲ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਰੈਸਪੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 ਕੱਪ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿੱਤਾ ਵੇ ਕੀਮੇ ਦਾ। तो कोई ऑप्शन ना होवे तो फिर आप ही कुछ ना कोई डिश बन जाती। मैं तुहानूं क्या नहीं है, मेरे चैनल के उत्ते तुसीं आओगे तो देखोगे मैं तुहानूं घट पैसों के थोड़िया चीज़ों के नाल इंशाअल्लाह ताला सोहनिया सोहनिया डिशां बनानियां दसांगी। ए मैं आलू लिता वे 1 कप बॉयल कर लिता वे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 डबल रोटी के स्लाइस ने मैं बरीक बरीक कर लिते ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारिया चीज़ां घर ही होंदियां ने, सिर्फ ज़हन थोड़ा जिहा इस्तेमाल करना पैंदा वे। अद्धा कप इत्थे मैं धनिया दा लिता है। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनते हैं, झटपट ही तैयार हो जाते हैं। इत्थे ही कंडे का इस्तेमाल करांगे। सर्विंग स्पून मैं जड़ा वे कॉर्नफ्लावर का लिता है। ਇਹਦੇ 'ਚ मैं कुछ मसाले ऐड करांगी जिहदे वे थोड़ी जी हल्दी लिती है, अद्धी चमची नमक की लिती है, सुरख मिर्च अद्धी चमची लिती है, सुक्का धनिया अद्धी चमची लिती है, थोड़ी जी काली मिर्च है, कश्मीरी पाउडर है। यह सारिया चीज़ां शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच है। हुण असीं इन्हां सारिया चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देना है। मटीरियल सारा रेडी हो चुका है। हुण असीं इहदे कबाब बनावांगे। हथां असीं चिकना कर लवांगे, ऑयल लगा लांगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह की शेप तुहानूं पसंद हैगी है, मैं जिस तरह की मैनूं इस तरह के मुट्ठी भर इस तरह के कबाब पसंद है। ठीक है, इस तरह के असीं कबाब तैयार करांगे। अपनी मर्जी का डिज़ाइन है, जिस तरह मर्जी बना लवो। ठीक है ना, इस तरह असीं सारे कबाब तैयार कर लांगे। अल्हम्दुलिल्लाह कबाब रेडी हो चुके हैं सारे। तकरीबन इस मटीरियल के साढ़े 13 कबाब बने ने। माशाल्लाह देख लो, इसकी लुक कितनी सोहनी है, कलर भी अच्छा लगता पाया। कढ़ाई मैं रख दी है उत्ते आयल पा के, आयल चैक कर लेनी है गर्म होया कि नहीं होया। इनू चैक करने का तरीका ना, माचिस की तीली लीती है, करके डिप की है। देखो साड़ा आयल माशाल्लाह सही गर्म हो चुका है। ये असीं माशाल्लाह हम कबाब रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह आयल चैक करने का तरीका भी तुहानूं मैं दस दिता है। ये असीं कबाब रख देवांगे। अग ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, अजकल वैसे गैस इन्नी तेज़ नहीं आ रही हैगी। तो ऐसा असीं 2 शिफ्टां च सारे कबाब फ्राई कर लांगे। अल्हम्दुलिल्लाह कबाब सारे फ्राई हो चुके हैं। यह वाले हम असीं बाहर कढ़ लवांगे। इन्नी जल्दी बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है। हुण असीं दूसरे च शामिल कर देंगे। यह वाले कबाब इच रख देवांगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर तुसीं मेरे चैनल से नवे आए हो तो चैनल में सबसक्राइब जरूर करो। वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सोने सोने कमेंट कराया करो। तो यह हुण कबाब फ्राई हो जाए फिर मैं तुहानूं अग्गों मजीद दसनी आ। अल्हम्दुलिल्लाह कबाब फ्राई हो चुके हैं। माशाल्लाह देख सकते हैं लुक कितनी सोहनी है। माशाल्लाह क्रिस्पी जिहा तैयार हो चुके हैं। तो आयल मैं उपर गर्म रख दिता है। तो जी असीं ग्रेवी तैयार की सी कुकर च पहले पेस्ट बना ली सी। ये फ्राई भी होया वे, भुन्या होया मसाला भी हुण इह च शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ਮਸਾਲਾ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੈਗਾ ਵੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਚ ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਕੁਝ ਮਸਾਲੇ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ ਕੀ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਕ ਧਨੀਆ ਹੈਗਾ ਵੇ ਅੱਧੀ ਚਮਚੀ ਹੈ ਲਿੱਤਾ ਵੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਾਊਡਰ, ਅੱਧੀ ਚਮਚੀ ਦਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਅੱਧੀ ਚਮਚੀ ਨਮਕ ਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਹਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚਾਰ ਗੋਸ਼ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਾਲਾ ਲਿੱਤਾ ਵੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੁਰਖ ਮਿਰਚ ਲਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਪਾਈਸੀ ਮਸਾਲੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਰਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम। ਦਵਾਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਸੱਚੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਲੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਲਰ ਘਿਓਸ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਬਾਬ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम। ਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲਹਿਦਾ ਸ਼ਿਫਟਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਬਾਬ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਝਟਪਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲੁੱਕ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਲਨ ਤਕਰੀਬਨ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਲਨ ਹੁਣ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕੁਝ ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚਾਂ, ਸਬਜ਼ ਧਨੀਆ, ਉੱਪਰ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਚਟਪਟੇ ਜਿਹੇ ਕਬਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫੂਡਸ ਸਟਰੀਟ ਹਰੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਇਹ ਭੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਢਾਬੇ ਸ਼ਾਬੇ ਤੇ ਸਟਰੀਟਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦਮ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਲਨ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਸਿਖਾਇਆ ਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬਾਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋਲ ਦੁਆ ਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਪੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤਮਾਮ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਹਿਆ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਵੇ। ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਵੀਂ ਰੈਸਪੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।